بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی یہ گفتگو کوئی عام تقریر نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے مخفی قاتل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی رگوں میں خون کی طرح بہتا ہے، جو آپ کے دماغ میں شیطان کے وسوسے کی طرح پھیلتا ہے اور جو آپ کو اس وقت خطائی کی کھائی میں دھکیلتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے بلند ہیں۔ حیرت انگیز سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ راتوں کو جب پوری دنیا خوابوں میں کھو جاتی ہے، آپ کا دل زخم کھائے ہوئے صدر کی طرح دھڑکتا ہے؟ جب آپ کا ضمیر آپ سے چیختا ہے اور پکارتا ہے، اے انسان، تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرے گناہوں کا بوجھ تجھے کب تک اٹھانا ہے؟ ہم نے بڑی بڑی شمشیریں چلانا سیکھ لیا، ہم نے سمندروں کا سینہ چاک کر دیا، مگر ہم اپنے ہی سینے میں چھپے اس نفس امارہ کے سامنے دھرتی پر کیوں گر جاتے ہیں؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: ہر انسان کا دشمن اس کا اپنا نفس ہے جو اس کے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ البیہقی۔ آج کا انسان نفسانی خواہشات کا ایسا غلام ذلت بن چکا ہے کہ وہ گناہ کرتے وقت اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتا، مگر گناہ کے بعد سکون کی بھیک مانگتا ہے۔ سوچئے، وہ سکون کیسے ملے گا جب آپ کا اپنا ہی نفس آپ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا ہو؟ تفسیر: امام ابن کثیر فرماتے ہیں، نفس انسان کو اس چیز کی طرف کھینچتا ہے جو اس کے لیے ہلاکت ہے، اور اس سے وہ چیز روکتا ہے جو اس کی نجات ہے۔ آج ہم اس مجبوری کی زنجیریں توڑیں گے۔ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کو آپ کی اپنی نظروں میں معتبر اور شریف بنا دے گا۔ تیار ہیں آپ؟ تو پھر چلیے اس درد بھری داستان میں۔ پہلا درجہ ہے نفس امارہ۔ قرآن حکیم اس کے بارے میں فرماتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی پر اکساتا ہے۔ سورہ یوسف آیت 53۔ یہ وہ نفس ہے جو سرکش اور باغی ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے بھوکے بھیڑیے کی سی ہے جسے جتنا گوشت ڈالو اس کی بھوک اتنی ہی تیز اور بے قابو ہو جاتی ہے۔ تفسیر طبری: حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، کیونکہ اللہ کے رحمت کے بغیر ہر نفس برائی کی طرف مائل ہے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول تھا، وہ پیغمبر جنہوں نے زلیخا کے فتنے میں بھی اپنا ایمان بچا لیا۔ نفس کی حقیقت: جب آپ گناہ کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو یہ آپ کو میٹھے زہر والے خواب دکھاتا ہے۔ یہ آپ سے کہتا ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے، جی لو، اللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا، ابھی تو جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ لیکن یہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ آپ کو نماز سے روکتا ہے کیونکہ اسے سجدے کی تواضع پسند نہیں۔ یہ آپ کو جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے کیونکہ اسے دنیا کا فائدہ چاہیے۔ یہ آپ کو زنا کی طرف، ربا کی طرف، غیبت اور حسد کی طرف کھینچتا ہے۔ حدیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ ترمذی۔ نفس امارہ کی نشانیاں: حیا کا ختم ہونا، جب گناہ کرتے وقت شرم نہ آئے، توبہ میں سستی، کل پر ٹالنا، نماز میں غفلت، دل کا ساتھ نہ دینا، حرام کا حلال لگنا، بہانے بنانا۔ علامہ غزالی فرماتے ہیں کہ نفس امارہ شیطان کا گھوڑا ہے، جب تک اسے لگام نہ ڈالو یہ تمہیں جہنم کی آگ تک لے جائے گا۔ اگر آج آپ کو گناہ کرتے وقت ڈر نہیں لگتا، اگر آج آپ کو کسی کا دل دکھانے پر ندامت نہیں ہوتی، اگر آپ اللہ کے حکم کو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی نہیں بعد میں، تو خدا کی قسم آپ کا نفس امارہ آپ پر حکومت کر رہا ہے۔ اسے پہچانیے، اس سے پہلے کہ یہ آپ کو دوزخ کی آگ تک لے جائے، اسے لگام ڈالنا ضروری ہے۔ لیکن میری جان، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک قاضی بھی بٹھایا ہے، ایک جج بھی رکھا ہے، جسے کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ سورہ القیامہ 2 نمبر آیت۔ تفسیر: امام قرطبی فرماتے ہیں، اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، اور اللہ صرف اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو عظیم اور شریف ہو۔ یہ وہی نفس ہے جو مومن کو گناہ پر ملامت کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روح اور نفس کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ جب آپ سے گناہ ہو جاتا ہے اور راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے، جب آپ کا دل اندر سے زخم کی طرح ٹپکتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا، میں کیسا بندہ ہوں،
तेरी नेमत खाता हूं और तेरी नाफरमानी करता हूं, तो मुबारक हो, आपका लव्वामा जिंदा है। ये मलामत करने वाला नफ्स अल्लाह का वो इशारा है कि मेरे बंदे, तू गिर गया है मगर मैं तुझे उठाने के लिए तैयार हूं, बस एक बार रुजू कर, एक बार तौबा की दुआ मांग। हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, मैं तुझे माफ करता रहूंगा, चाहे तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं। तिर्मिजी। सोचिए, दुनिया का हर कानून गुनाह के बाद सजा देता है, मगर लव्वामा वो रहमानी कानून है जो गुनाह के वक्त ही आपको खबरदार करता है। ये वो छोटी सी रोशनी है जो अंधेरी कोठरी में चमकती है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मोमिन का नफ्स उसे हर वक्त मलामत करता है, ये क्या किया, वो क्यों नहीं किया, और मुनाफिक का नफ्स उससे खुश रहता है। अगर आप आज अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, अगर आपका दिल खामोशी में रोता है, तो ये शर्मिंदगी ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इसे ज़ाया मत होने दें, इसे तौबा में बदल दें। कुरान, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। सूरह अल बकरा 222। बस एक बार अल्लाह के सामने सर झुकाओ, बस एक बार आंखों से आंसू बहाओ और देखिए अल्लाह का करम। और फिर आता है वो मकाम जिसकी तमन्ना हर वली, हर सूफी, हर अल्लाह वाले ने की, नफ्से मुतमइन्ना। अल्लाह फरमाता है, ए सुकून पाने वाली रूह, लौट चल अपने रब की तरफ, तू राजी और वो राजी, दाखिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। तफसीर कुर्तुबी में ये आयात मौत के वक्त मोमिन की रूह से कही जाती हैं। जब फरिश्ते आते हैं तो ये खुशखबरी सुनाते हैं, सुभान अल्लाह, ये वो मंजिल है जहां तूफान थम जाते हैं, जहां दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है। अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, मुतमइन्ना वो नफ्स है जो अल्लाह के जिक्र में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती, न माल की हवस, न जाह की तमन्ना, न शोहरत का जुनून। जब इंसान इस दर्जे पर पहुंचता है तो अल्लाह की रज़ा उसकी अपनी मर्जी बन जाती है। उसे दुनिया की तकलीफ़ें तकलीफ़ नहीं लगती, क्योंकि उसका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर होता है। सोचिए उन सहाबाए कराम के बारे में। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, मगर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और ज़बान पर अहद अहद, अल्लाह एक है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा पहली शहीद, जिन पर नेज़ा चला गया मगर ईमान न छोड़ा। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हो सलीब पर लटका दिए गए, मगर उन्होंने कहा, मुझे मौत से डर नहीं, मैं तो सिर्फ इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरी मौत अल्लाह को पसंद हो। क्यों? क्योंकि उनका नफ्स मुतमईन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में डालता है। तिर्मिजी। ये वो लोग हैं जिन्हें मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मौत उनके लिए अपने महबूब हकीकी से मिलने का एक दरवाज़ा है। जब ये दुनिया छोड़ते हैं, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते खुशखबरी लेकर आते हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरी सुकून वाली रूह, आ जा। क्या आप नहीं चाहते कि आपका इख्तिताम ऐसा हो? क्या आप नहीं चाहते कि जब दुनिया रोई जा रही हो, आप सुकून से अपने रब के हुजूर हाजिर हों? अब सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैं आपको 7 ऐसे करिश्माती नुस्खे बताता हूँ जो आपकी जिंदगी जड़ से बदल देंगे। नंबर 1, सुकूत, खामोशी। हदीत, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। सही बुखारी। तफसीर, कम बोले ज्यादा सुने, जुबान पर काबू नफ्स पर काबू है। नंबर 2, जू, भूख, हलाल रोजी और भूख। हदीत, आदम की औलाद कोई बर्तन नहीं भरता जो अल्लाह के नज़दीक पेट से बुरा हो। जामिया तिर्मिजी। नफ्स को हर वक्त पेट भरकर खाना न दें, रोज़ा रखने की आदत डालें, क्योंकि भूखा नफ्स कमज़ोर होता है और सरकशी छोड़ देता है। नंबर 3, सहर गैज़ी, तहज्जुद, तहज्जुद की रात। कुरान, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है। सूरह अल-इसरा 79। रात के उस सहर में उठें जब नफ्स सोने की जिद करता है। जब आप नफ्स को नींद से खींचकर मुसल्ले पर लाएंगे तो ये आपका गुलाम बन जाएगा। नंबर 4, जिक्र दवाम, जिक्र, अल्लाह की याद। कुरान,
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, अल्लाह की जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूरे अर्राद 28। अपने दिल की धड़कन को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ें। हर सांस के साथ अल्लाह अल्लाह का विर्द करें। जिक्र नफ्स के लिए एक ऐसी आग है जो उसकी बुराइयों को जलाकर राख कर देती है। 5. सोहबत सालिहीन, नेक लोगों की सोहबत। हदीस, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो देख ले कि किसे दोस्त बनाता है। अबू दाऊद। ऐसे लोगों के पास बैठें जिन्हें देखकर अल्लाह याद आए। बुरा दोस्त नफ्स का यार है और नेक दोस्त रूह का मददगार। 6. तिलावत कुरान, कुरान की तालीम। हदीस, कुरान पढ़ो, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। मुस्लिम। रोज़ कम से कम एक रुकू ज़रूर पढ़ें। 6. मुहासबा, अपना हिसाब लेना। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अपना हिसाब खुद करो, पहले इससे कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने आप से सवाल करें, आज क्या गुनाह किया? क्या नमाज वक्त पर पढ़ी? किसी का दिल तो नहीं दुखाया? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल रहा है। हर सांस जो निकल रही है वो वापस नहीं आएगी। हर पल जो गुजर रहा है वो क़यामत की तरफ एक कदम है। आज हमने फैसला करना है, क्या हम नफ्स के हाथों मजबूर होकर मरना चाहते हैं या नफ्स को फतह करके अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह देख रहा है आपकी हर कोशिश को। अगर आप एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाएंगे तो अल्लाह 10 कदम आपकी तरफ आएगा। हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा जब मेरी तरफ चलता है मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ। बुखारी। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमें नफ्स अम्मारा की शिद्दत से बचा, हमारे अंदर लव्वामा को जिंदा रख ताकि हम कभी बुराई पर मुतमईन न हों, और हमें वो मुकाम अता फरमा कि हम मुतमईन रूह के साथ तेरे पास हाजिर हों। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आज की ये गुफ्तगू आपके दिल की दुनिया बदल देगी। अगर ये बात आपके दिल को लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगली बार तक के लिए इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।